हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बच्चे में तमारू फरी एक बार स्वागत है। हवे आजथी आपणे जे फंडामेंटलनी थियरी बाकी थी ये आप स्टार्ट करिए छीए, पण एनी साथे साथे आपणे एमसीक्यू पण लईशुं। जेटलो हूँ टॉपिक भणावीश एमांथी जेटला बी एमसीक्यू निकळशे ए हूँ कवर करीश, एटले आवनारी एक्जाम माटे तमारे आ टॉपिकमांथी कोई बीजा एमसीक्यू करवानी जरूर नहीं पड़े। आ पहला विडियो गमे तो लाइक शेर जरूर करजो। चलो शुरुआत करिए। एनजी ट्यूब फीडिंग एटले के नेज़ोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, बराबर। चलो एना थियरी ने एमसीक्यू की बात करिए तो पहला व्याख्या जोईए कि एनजी ट्यूब फीडिंग एटले शुं कि एक स्मॉल साइजनी ट्यूब होय जेने आपणे स्टमकमां नोज मार्फते आपणे इन्सर्ट करीए छीए। जनरली नोजनी अंदर આપણે લેફ્ટ નોસ્ટ્રીલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર। અને જો રાઇટ નોસ્ટ્રીલનો આપણે કેમ ઉપયોગ નથી કરતા? કારણ કે રાઇટ નોસ્ટ્રીલનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો ડીએન એટલે કે ડિવાઇડેડ નેઝલ સેપ્ટમની અંદર ઇન્જરી થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે। કઈ રીતે આપણે યુઝ કરીએ છીએ આને કયો એમસીક્યુ પૂછાય છે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ। ચલો પર્પઝ જોઈએ એનજી ટ્યુબ ફીડિંગના એ ફીડિંગ આપવા માટે તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। ગેસ્ટ્રિક એનાલિસિસ એટલે કે સ્ટમકની અંદર સેમ્પલ કલેક્શન્સ કરવું હોય, बराबर, एना माटे आपणे उपयोग करीए छीए। स्टमक जे हाई एसिडिक होय एनी पीएच जोवा माटे, गेस्ट्रिक लेवाज आपवा माटे, स्टमक इरिगेशन्स माटे एटले के धारो कोई पोइजन्सवाळुं पेशन्ट्स आव्युं होय तो एनुं गेस्ट्रिक लेवाज आपणे करता होईए छीए, बराबर। तो स्टमक वॉश पण तमे करी शको छो। पछी स्टमकमांथी जे वधारानो गैस होय एने रिमूव करवा माटे आपणे स्टमकने डिकम्प्रेस करवा माटे पण एनजी ट्यूब फीडिंग नाखता होईए छीए। अने स्टमक सर्जरी पछी एस्पिरेशन्सने प्रिवेंट करवा माटे आपणे आनो उपयोग करीए छीए। हवे आना रिलेटेड जेटला बी एमसीक्यू आवे छे एक्जामनी एनी आपणे चर्चा करी लईए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, विच सोल्यूशन इज यूज फॉर स्टमक इरिगेशन्स के नीचेनामांथी स्टमक इरिगेशन्स माटे आपणे कया सोल्यूशन्सनो उपयोग करीए छीए? एनएस, बिटाडिन के पछी आरएल? तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे जे सोल्यूशन आपणे यूज करीए छीए एनएस छे, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइनने एक्जाममां पूछाय छे केवुं सोल्यूशन छे? आइसोटोनिक, बराबर। आइसोटोनिकनो मीनिंग पण एक्जामनी अंदर पूछाय छे, क्लियर। तो इरिगेशन्स माटे आपणे आइसोटोनिक सोल्यूशनનો यूज करीए छीए। विच सोल्यूशन इज नॉट यूज फॉर इरिगेशन्स के नीचेनामांथी इरिगेशन्स माटे कई सोल्यूशन आपणे उपयोगमां लेता नथी? एनएस, स्पिरिट, बिटाडिन? तो आनी अंदर जवाब आवशे स्पिरिट के जेने आपणे 70% आइसोप्रोपाइल आल्कोहोल तरीके ओळखीए छीए। याद राखजो आ बंने कई यूज करी शकीए छीए अने कई यूज करी शकता नथी। The patient shift in gastric ward after stomach surgery. A nursing officer identify NG tube is insert patient's purpose of NG tube. ये एक स्टमकनी सर्जरी कराई पेशेंट गेस्ट्रिक वॉर्डनी अंदर आवे छे, बराबर। नर्सिंग ऑफिसर ने खबर होवी जोईए कि एनजी ट्यूब नाखवानुं कारण शुं छे, हेतु शुं छे? तो प्रोवाइड फीडिंग, बराबर, ए फीडिंग आपवा माटे अथवा प्रिवेंट इन्फेक्शन्स माटे, सक्शन्स माटे, स्टमक इरिगेशन्स माटे के प्रिवेंट एस्पिरेशन्स माटे, बराबर। तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे डी, प्रिवेंट एस्पिरेशन्स माटे। हवे जो सर्जरी करी होय तो केम आ करीए कि सर्जरी ज्या जग्याए होय त्यां शुं थाय? सिक्रिशन्स रिलीज थतुं होय, शुं थाय? अने सर्जरी आपणे एनेस्थेसिया अंडरमां करता होईए छीए एटले एस्पिरेशन्सना चान्स वधी जाय छे, बराबर। एटले आपणो जवाब आवशे प्रिवेंट एस्पिरेशन्स। जो इंसिजन साइड पर शू होय? सिक्रिशन्स रिलीज थाय, परिणामे सर्जरी आपणे जनरल एनेस्थेसिया अंडरमां करीए अने एस्पिरेशनना चान्स वधी जाय छे एटले आपणो जवाब आवशे डी, बराबर। हवे तमारे आ पीडीएफ जोईती होय तो मारी हेल्थ बस टेलिग्राम चेनलमां जॉइन थई जजो। आपणे जे चेनलनो लोगो छे ए ज लोगो छे, बराबर। तो तमने पीडीएफ मळी जशे। ब्लडी कलर डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन्स बाय नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। ये नर्सिंग ऑफिसर शू करे छे? ब्लडी के ज्यां साइट होय एथी ब्लडी डिस्चार्ज जोवा मळे छे तो पहली प्रायोरिटी शू रहेशे? इन्फॉर्म डॉक्टर, सक्शन्स, क्लेम द ट्यूब अने डॉक्युमेंटेशन्स। तो आनी अंदर आपणो शू जवाब आवशे कि भाई ब्लडी डिस्चार्ज केटला कलाक माटे नॉर्मल होय? आ एक्जाममां पूछी शकाय। 24 आवर्स माटे ब्लडी डिस्चार्ज शू होय? नॉर्मल होय छे, बराबर। तो आपणे पहला शू करीशुं? डॉक्युमेंटेशन्स, क्लियर। અને જો 24 કલાક કરતાં વધી જાય તો પછી આપણે સેકન્ડ પ્રાયોરિટી આવશે ઇન્ફોર્મ ડૉક્ટર, બરાબર। 24 કલાક વધારે ઉલ્લેખ આલેલો હોય તો ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર, ક્લિયર। જે હું બોલે એ લખેલું છે। હવે આ ક્વેશ્ચન્સ હતા એના ડેફિનેશન્સમાંથી એના પર્પઝમાંથી। હવે આપણે જોઈએ એનજી ટ્યુબના ઇન્ડિકેશન્સમાં કે કોના કોને તમે આપી શકો। જો પહેલો અનકોન્શિયસ પેશન્ટ હોય એટલે અનકોન્શિયસ પેશન્ટ હોય એટલે કે બેભાન અવસ્થામાં હોય એટલે જેના ગેગ રિફ્લેક્સ પણ એબસન્ટ હોય। ગેગ રિફ્લેક્સ મીન્સ કે જે આપણે ગળવાની ક્રિયા, સ્વેલિંગની ક્રિયા કરે એ પેશન્ટ વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકે નહીં એટલે આવા પેશન્ટની અંદર શું થાય? એસ્પિરેશનના ચાન્સીસ વધી જાય છે। ક્લેપ લિફ્ટ અને ક્લેપ પેલેટ હોય, પોઈઝનિંગ હોય। ક્લેપ લિફ્ટ એટલે વચ્ચેનો જે લિફ્ટ ના હોય અને ક્લેપ પ્લેટ ઉપરનું તાળવું ના હોય, બરાબર। પોઈઝનિંગના કેસની અંદર પછી જે એસિડિક ઇફેક્ટને આપણે ઘટાડવા માટે એનજી ટ્યુબ નાખતા હોઈએ છીએ। કોઈપણ જાતની મેડિકેશન્સ આપી હોય, પેશન્ટ્સ મોં વાટે ના લઈ શકતો, સિરિયસ કન્ડિશન્સ હોય તો પણ તમે મેડિકેશન્સ આપી શકો છો,
ક્લિયર. હવે આના ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. જુઓ, અ પેશન્ટ કેમ ઇન ઇમરજન્સી આફ્ટર ઇન્ટેક ઓફ પોઈઝન્સ, વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ નર્સિંગ પ્રાયોરિટી. હવે ઇમરજન્સીની અંદર પેશન્ટ આવે છે શું લઈને? પોઈઝન, એક ઝેર પીને આવે છે તો આપણી પ્રાયોરિટી શું રહેશે? પહેલી, ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર, NG ટ્યુબ ઇન્સર્ટ, આસ્ક અબાઉટ પોઈઝન કે ગેસ્ટ્રિક લેવા. હવે પહેલી આપણી નર્સિંગની પ્રાયોરિટી શું હોય? પહેલાં પોઈઝનનું પેશન્ટ આવે આપણે ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું હોય છે. ક્લિયર. કે ગીવ એન્ટીડોટ, તો આપણો જવાબ રહેશે ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર. જો બીજો ક્વેશ્ચન્સ આ સમજો. પેશન્ટ્સ કેમ્સ ઇમરજન્સી આફ્ટર પોઈઝન ઇન્ટેક, એક્સપેક્ટેડ મેનેજમેન્ટ બાય નર્સ. હવે નર્સનું મેનેજમેન્ટ પૂછ્યું છે. એ એક્સપેક્ટેડ મેનેજમેન્ટ આપણે શું કરીશું? મેનેજ ઇન્ફોર્મ થઈ ગયું, બરાબર. હવે આપણે મેનેજ શું કરશું? તો આપણે મેનેજ આપણા હાથમાં હોય ગેસ્ટ્રિક લેવા, સ્ટમક વોશ, ગેસ્ટ્રિક ઇરિગેશન છે આપણે પ્રોસિજર કરી શકીએ છીએ, બરાબર. નર્સિંગનું એક્સપેક્ટેડ મેનેજમેન્ટ પૂછ્યું છે. ક્લિયર. પેશન્ટ્સ કેમ ઇન ઇમરજન્સી આફ્ટર એન્ટાસિડ ઇન્ટેક, એક્સપેક્ટેડ મેનેજમેન્ટ. હવે એન્ટાસિડ લઈ અને પેશન્ટ ઇમરજન્સી રૂમમાં આવ્યું છે તો તમારું મેનેજમેન્ટ શું? આવા ક્વેશ્ચન્સ તમને ગૂંચવણ કરે. ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર, ટ્રેક્યોસ્ટોમી, ગેસ્ટ્રિક લવાજ કે પછી ET ટ્યુબ અથવા NG ટ્યુબ ઇન્સર્ટ. હવે એન્ટાસિડ લઈને આવ્યું હોય તો એન્ટાસિડ વધારે પડતી લીધી હોય તો શું થઈ જાય? એરવેની અંદર પ્રોબ્લેમ થાય તો આપણે ET ટ્યુબ નાખવી પડે. શું નાખવું પડે? ET ટ્યુબ નાખવી પડે. સોરી, ET ટ્યુબ ટ્રેક્યોસ્ટોમી કરવી પડે. હા, ટ્રેક્યોસ્ટોમી આપણે કરવી પડે. કેમ કે આપણો મેન ગોલ શું હોય કે પેશન્ટનો એરવે મેન્ટેન કરવાનો હોય છે. વધારે પડતું એન્ટાસિડ લઈને આવ્યું હોય તો શું થઈ જાય? લેરિંગ્સની અંદર સ્વેલિંગ આવવાના ચાન્સીસ બહુ જ વધી જતા હોય છે. એટલે આપણો જવાબ રહેશે ટ્રેક્યોસ્ટોમી. ક્લિયર. હવે પ્રોસિજરમાંથી કયા ક્વેશ્ચન નીકળે? પ્રોસેસ શું છે? જો પહેલાં આપણે શું કરવાનું? NG ટ્યુબ ફીડિંગ નાખવાનું, તો પેશન્ટને ઓળખવાનું કે ભાઈ પેશન્ટ કયું છે. રાઇટ પેશન્ટ આપણે જોઈશું. જે 10R અત્યારે થઈ ગયા છે. જો જેને આવડતા હોય 10R મને કોમેન્ટમાં કરે. બધાને 5Rs જ આવડે છે પણ અત્યારે 10R થઈ ગયા. ક્લિયર. 10R મને કોમેન્ટ કરે અને એક્ઝામમાં પણ પૂછી શકે છે. ક્લિયર. પેશન્ટનો પછી ID બેન્ડ હોય તો ID બેન્ડ ચેક કરજો. જો ID બેન્ડમાંથી ખાસ જોવાનું છે, એક રિસ્ટ બેન્ડ પર હોય અને નિયોનેટની અંદર લેગની અંદર હોય. આ યાદ રાખજો. અને ચાઇલ્ડની અંદર રિસ્ટ પર હોય છે. જો નિયોનેટમાં લેગમાં આપણે બાંધતા હોઈએ છીએ, ચાઇલ્ડની અંદર રિસ્ટની અંદર, અને ખાસ એડલ્ટમાં પણ રિસ્ટ પર હોય છે. ક્લિયર. હવે કન્સન્ટ લેવાની હોય છે, NG ટ્યુબ નાખવાની હોય, એના પહેલાં આપણે કન્સન્ટ લઈશું, બરાબર. હવે કન્સન્ટવાળો ક્વેશ્ચન જુઓ. જો કન્સન્ટ રિલેશનશિપ બિટવીન, કન્સન્ટની રિલેશનશિપ કોના વચ્ચે? નર્સિંગ ઓફિસર પેશન્ટ, હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ પેશન્ટ્સ, ડૉક્ટર પેશન્ટ્સ કે પછી હોસ્પિટલ એટેન્ડન્ટ્સ. તો કન્સન્ટ ડૉક્ટર અને પેશન્ટ્સ વચ્ચે લેવાય છે. એમાં આપણી કોઈ રોલ રહેતો નથી. દાખલા તરીકે એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. જો એ ફિમેલ એડમિટેડ પેશન્ટ હોય એને એબોર્શન્સ કરાવવાનું હોય, આ પૂછાયેલો છે, તો કન્સન્ટ કોનું લેશો તમે? એબોર્શન્સ માટે એક લેડી આવે અને એનું કન્સન્ટ લેવાનું હોય તો આપણે કોનું લેશો? ફિમેલનું લેશો. બધા આન્સરમાં હસબન્ડ કરીને આવી જશે. આમાં હસબન્ડનો કોઈ રોલ છે નહીં. એટલે આપણે જે કન્સન્ટ લેવાનું છે એ ફિમેલને લઈશું. જો તમને વિડીયો ગમે તો મને કોમેન્ટ કરજો કે સર આ રીતના વિડીયો તમે બનાવતા રહેજો, તો હું બનાવતો રહીશ, બરાબર. જેથી મને મોટિવેશન્સ મળી રહે અને હું તમારા માટે થિયરી બેઝ MCQ નીકાળતો હોઈશ. આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન્સ. પેશન્ટ્સ કેમ એન્ઝાયટી બિફોર સર્જરી, એની પ્રોસિજર, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઓફ નર્સ. હવે સર્જરી પહેલાં આપણે પ્રીઓપ તમને બધાને ખબર જ હોય. OT પહેલાંના પ્રીઓપ આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. હવે પેશન્ટને એન્ઝાયટી છે તો આપણે એઝ અ નર્સ શું કરશું? એક્સપ્લેન ધ પ્રોસિજર, ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર, ઇન્ક્રીઝ કોમ્યુનિકેશન્સ, નોન ઓફ ધી અબવ. જો આ ક્વેશ્ચન્સની અંદર તમે બહુ ભૂલ કરો. હવે તમે ચિંતાવાળું પેશન્ટ્સના બધા શું કહેશે કે ભાઈ એક્સપ્લેન ધ પ્રોસિજર ક્યારે આવે? કે આની અંદર જવાબ હું તમને કહી દઉં. પછી એક્સપ્લેન ધ પ્રોસિજર કરવાથી એની ચિંતા હળવી ના થાય. એને આપણે શું કરવું પડે? એના જોડે કોમ્યુનિકેશન્સ કરવું પડે કે ભાઈ કઈ બાબતના લઈ અને એન્ઝાયટી છે. તો તમે પ્રોસિજર એક્સપ્લેન કરીને જતા રહેશો તો એને એન્ઝાયટી ઓછી થવાની નથી. પણ પેશન્ટના સર્જરીના રિલેટેડ કઈ બાબતની છે, કઈ બાબતની ડર લાગે છે, તો એના માટે આપણે પેશન્ટ જોડે કોમ્યુનિકેશન્સ વધારવું પડશે, બરાબર. બહુ વ્યવસ્થિત થેરાપેટિક કોમ્યુનિકેશન્સ આપણે પેશન્ટ જોડે કરીશું તો એની એન્ઝાયટી ઓછી થશે. ક્લિયર. હવે આર્ટિકલ્સ કયા જોશે જુઓ. તો NG ટ્યુબ જોશે પહેલી, બરાબર. એમાં સિંગલ લ્યુમેન, ડબલ લ્યુમેન જોશે, બરાબર. અને ક્લબ હોપ ટ્યુબ જે સ્મોલેસ્ટ લ્યુમેન હોય, આ યાદ રાખજો નામ. કેન્ટર ટ્યુબ જોશે. હવે સિંગલ લ્યુમેન હોય, સિંગલ લ્યુમેનવાળું આપણે ફીડિંગ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. અને ડબલ લ્યુમેનમાં સક્શન હોય, ગેસ્ટ્રિક લેવાજ હોય, સ્ટમક ઇરિગેશન્સ માટે ડબલ લ્યુમેન આપણે યુઝ કરીએ છીએ. હવે જુઓ, જે સક્શન્સ ટ્યુબ છે એની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? ખાસ કરીને સિંગલ લ્યુમેન જે હોય આ લ્યુમેન છે, બરાબર. આના એરવેન્ટ છે. એટલે ઘણીવાર એરવેન્ટના ક્વેશ્ચન્સ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. જુઓ, સમ ટ્યુબ અને લેવિન ટ્યુબ. લેવિન ટ્યુબની અંદર શું છે? સિંગલ લ્યુમેન છે અને આ એરવેન્ટ છે, બરાબર. આ યાદ રાખજો. અને આ જે આ ભાગ છે લાર્જ લ્યુમેનનો ભાગ છે ને આપણે સક્શન્સ માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ ભાગના શાના માટે? સક્શન્સ માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. જુઓ, ડ્યુરિંગ સેક્શન એરવેન્ટ કેવું હોવું જોઈએ?
ઓપન હોવું જોઈએ. કેવું હોવું જોઈએ? ઓપન. કે તમે સક્સન્સ કરતા હોય ત્યારે એરવેન્ટનો ભાગ કેવો હોવો જોઈએ? ઓપન હોવો જોઈએ. બરાબર. કેમ કે જો ઓપન ના હોય તો જે સ્ટમકની મ્યુકસલ મેમ્બ્રેન હોય એને ઇન્જુરી થઈ શકે છે. એટલે ઇન્જુરીને આપણે અટકાવવા માટે એ ભાગને આપણે ઓપન રાખીશું. ક્વેશ્ચન જુઓ. ડ્યુરિંગ સ્ટમક સક્શન્સ લેવલ ઓફ એરવેન્ટ ઇન એનજી ટ્યુબ. એનજી ટ્યુબનું જે એરવેન્ટ હોય સ્ટમકનો સક્શન દરમિયાન કયા લેવલે હોવો જોઈએ? અબાઉ ધ સ્ટમક, ઓન ધ લેવલ, બિલો કે એનીવેર. તો હવે એરવેન્ટ જો ક્યાં રાખીશું આપણે? તો સ્ટમકના અબાઉ રાખીશું. સ્ટમકના ઉપર એરવેન્ટનો ભાગ રાખીશું. ક્લિયર? કારણ કે શું થાય, જો તમે નીચું રાખો તો એરવેન્ટની અંદર શું થાય? બ્લોકેજ આવવાની શક્યતા વધી જાય છે. ક્લિયર? બીજો એક ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એક્સિડેન્ટલી એરવેન્ટ ઓફ એનજી ટ્યુબ બ્લોક. કે તમે એનજી ટ્યુબનો જે એરવેન્ટ મેં તમને બતાવ્યો એક્સિડેન્ટલી બ્લોક થઈ જાય છે સ્ટમકનું સક્સન્સ કરતી વખતે, તો આપણો રોલ શું છે? ઇન્ફોર્મ ધ ડૉક્ટર, રિપ્લેસ ધ ન્યૂ ટ્યુબ, ડોક્યુમેન્ટેશન્સ કે પુશ 30 ml એર. હવે બ્લોક થઈ ગયું હોય તો આપણે શું કરવું પડે? પુશ કરવું પડે એનએસ પુશ કરીએ તો આપણને ખબર પડે. તો આપણે જવાબ રહેશે ડી, 30 ml એર આપણે પુશ કરીશું. શું કરીશું? પુશ કરીશું. અને હંમેશા ફ્લશ શેનાથી કરવાનું? એને યાદ રાખજો, એરવેન્ટના ફ્લશ આપણે કરીશું ઓલવેઝ એનએસથી કરીશું. શું કરીશું? એનએસથી કરીશું. ક્લિયર? હવે આ ક્વેશ્ચન્સ વારંવાર એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે કે એનજી ટ્યુબના કલર. બરાબર. હું તમને એકદમ શોર્ટ ટ્રીક આપી દઉં કે આપણે નામ કરી રીતે યાદ રાખીશું. જો નાનું બેબી યાદ રાખવાનું. બેબી વુમેન છે. કેવું છે? એટલે સ્ત્રી. નાનું બેબી છોકરી છે. બરાબર. અને કેવી છે? ગોરી છે. શું કેવી છે? ગોરી છે. બેબી વુમેન કેવી છે? ગોરી છે. તો બી ફોર બ્લુ. બરાબર. પછી આ બી ફોર શું આવશે? બ્લેક. પછી વુમેનમાં વ્હાઇટ. બરાબર. ગ્રીન, ઓરેન્જ અને રેડ અને યલો. હવે કલર તમે કઈ રીતે યાદ રાખશો? જો 8, 10, 12, 14 રીતે સિક્વન્સ યાદ રાખવાની છે. હવે બ્લુ કલરની જે છે પહેલી નિયોનેટ, નાનું છોકરાથી શરૂઆત કરીએ તો નિયોનેટમાં 8 નંબર, પછી બ્લેક ઇન્ફન્ટમાં 10 નંબર, વ્હાઇટ આ રીતે આપણે યાદ રાખવાનું. બેબી વુમેન ગોરી. બરાબર. એટલે તમને ઇઝી યાદ થઈ જશે. પછી ચાઇલ્ડની અંદર યુઝ થાય 12, 14 ચાઇલ્ડની અંદર આપણે યુઝ કરીશું. 16 ફિમેલમાં યાદ રાખજો. જે ઓરેન્જ કલર હોય એ ફિમેલમાં જે વારંવાર પૂછાય છે. 18 નંબર રેડ કલર એડલ્ટની અંદર આ પૂછાય છે. યાદ રાખજો આ સૂત્ર. હવે જો સાઇઝ ઓફ એનજી ટ્યુબ યુઝ ઇન એડલ્ટ. હવે સાઇઝ પૂછી છે તો એનજી ટ્યુબની સાઇઝ કેટલી હોય છે એડલ્ટની અંદર? 16 mm, 18 mm, 5.9 mm કે 14 mm. તો આની અંદર આપણે જવાબ આવશે જે એડલ્ટની અંદર એનજી ટ્યુબની સાઇઝ હોય છે 5.9 mm આપણે યુઝ કરીએ છીએ. હવે જો કેટલા mm બરાબર ફ્રેન્ચ થાય? બરાબર. તો 1 ફ્રેન્ચ બરાબર 0.33 mm. યાદ રાખજો, આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે સ્ટરીલાઇઝેશન ઓફ એનજી ટ્યુબ. હવે નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબનું તમારે સ્ટરીલાઇઝેશન કરવું તો રેડિયેશન્સ મેથડથી થાય અને એમાં ગામા રેઝનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. યાદ રાખજો. અને તમારે અંદર દાખલ કરવા માટે આપણે જોઈએ પ્રોસિજર ચાલુ છે. દાખલ કરવા માટે 2% ઝાયલોકન જેલીનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ કારણ કે પેશન્ટને ઇરિટેશન્સ ના થાય. બરાબર. અને વોટર સોલ્યુબલ જેલી હોય 2 પ્રકારની હોય છે. જેલી 2 પ્રકારની હોય છે કે વોટર સોલ્યુબલ અને ઓઇલ સોલ્યુબલ. ઓઇલ સોલ્યુબલનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો નથી. વોટર સોલ્યુબલ જેલીનો જ આપણે ઉપયોગ કરીશું. બરાબર. કારણ કે જો આમાં શું થાય, ઓઇલ સોલ્યુબલ તમે યુઝ કરો તો પેશન્ટને એસ્પિરેશન કરી જાય તો પછી ન્યુમોનિયા થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. બરાબર. પછી 1 સોડા બાય કાર્બોનેટ તમે ઉપયોગ શેના માટે કરીશું? કે જે બહાર નોસ્ટિલ હોય નોસ્ટિલને ક્લીન કરવા માટે. બરાબર. અને બફર સોલ્યુશનનો ઉપયોગ હોમિયોસ્ટેસિસ માટે આપણે કરીશું. અને હંમેશા યાદ રાખજો સ્પિરિટનો તો એવોઇડ જ કરવાનો છે કારણ કે શું કરે? ઇરિટેશન કરે, હેડેક કરે, કન્ફ્યુઝન કરી શકે છે. બરાબર. પીએચ સ્ટ્રીપની જરૂર પડશે. સિરીઝ 2 પ્રકારની લઈશું, 10 cc અને 50 cc. બરાબર. કારણ કે એક શું જે 10 ccની છે આપણે શું કરીશું કે પ્લેસમેન્ટ ચેક કરવા માટે, અને 50 ccની જે સિરિંજ હોય એ આપણે ફીડિંગ આપવા માટે યુઝ કરીશું. બરાબર. એક ગ્લાસ ઓફ વોટર વિથ સ્ટ્રો લઈશું, સ્ટેથોસ્કોપ લઈશું અને એક્સરે મશીન હોસ્પિટલમાં અવેલેબલ હોય તો કન્ફર્મેશન્સ મેથડ શું છે? એક્સરે છે. આપણે જોઈશું આગળ. બરાબર. ફીડિંગ 2 પ્રકારના હોય છે. જુઓ, કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગ અને બોલસ ફીડિંગ. યાદ રાખજો. કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગની અંદર શું હોય કે પેશન્ટ વધારે પડતું ફીડિંગ શું કરે? ટોલરેટ ના કરી શકે, સહન ના કરી શકે એક જ ટાઈમે. બરાબર. એટલે એના શું કરે? થોડું કન્ટિન્યુ ફીડિંગમાં આપણે થોડું આપવાનું. યાદ રાખવાનું, થોડું આપો અને વધારે ટાઈમ લે. કેટલો ટાઈમ લે? વધારે ટાઈમ લે. એને આપણે કહીએ કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગ. અને જે બોલસ ફીડિંગ છે એ વધારે આપો અને ઓછો ટાઈમમાં. ઓછા ટાઈમની અંદર વધારે આપો એને આપણે શું કહીશું? બોલસ ફીડિંગ. આ બંને વસ્તુ તમારે ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ. બરાબર. અને બોલસ ફીડિંગને આપણે બીજું કહીએ છીએ સિરિંજ ફીડિંગ અને ગ્રેવિટી ફીડિંગ. યાદ રાખજો, ગ્રેવિટી પ્રમાણે એ ફીડિંગ આવતું જાય છે. મિનિમમ બોલસ ફીડિંગની અંદર કમ્પ્લીટ થતાં 20 મિનિટનો સમય લાગે છે. કેટલો? 20 મિનિટનો સમય લે છે. ક્લિયર?
જો એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ યુઝ ડ્યુરિંગ પ્રોવાઇડ બોલેસ ફીડિંગ જ્યારે આપણે આપવાની હોય ત્યારે કઈ પોઝિશન આપીશું, સુપાઇન, સેમી ફાઉલર, ફાઉલર કે પછી લેટરલ. તો જ્યારે બોલેસ ફીડિંગ આપણે આપવાનું ત્યારે આપણે ફાઉલર પોઝિશન આપીશું. કઈ આપીશું? ફાઉલર પોઝિશન. કારણ કે જો ફાઉલર પોઝિશન આપવાથી શું થાય કે જે રીગર્જિટેશન એટલે પાછું ઉપરની બાજુ આવવું એ પ્રિવેન્ટ કરી શકે. કેમ કે ફાઉલર પોઝિશન આપો તો જે કાર્ડિયાક સ્ફિન્ક્ટર હોય છે, આ ઇસોફેગસ છે, ઇસોફેગસથી અહીંયા જે સ્ટમકનો ભાગ જાય, બરાબર, અહીંયા શું છે કાર્ડિયાક સ્ફિન્ક્ટર હોય, એ કાર્ડિયાક સ્ફિન્ક્ટર શું થઈ જાય, રિલેક્સ થઈ જાય, બરાબર, પરિણામે રીગર્જિટેશન્સ અટકી જાય. એટલે ફાઉલર પોઝિશન આપણે બોલેસ ફીડિંગમાં આપીશું. અને એવો ક્વેશ્ચન છે અને હંમેશા યાદ રાખજો ફાઉલર પોઝિશન્સ તમારે મેન્ટેન 30 મિનિટ સુધી રાખવાની છે. આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે, બરાબર. વિચ પોઝિશન યુઝ ડ્યુરિંગ કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગ. કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગમાં આપણે કઈ આપીશું પોઝિશન, સુપાઇન, સેમી ફાઉલર, ફાઉલર કે પછી લેટરલ. હવે જો કન્ટિન્યુઅસ ફીડિંગની અંદર આપણે પોઝિશન આપીશું સેમી ફાઉલર. શું આપીશું? સેમી ફાઉલર આપણે આપીશું, બરાબર. કારણ કે લોંગ ટાઈમમાં આપણે આપવાનું છે. ખબર છે કે કન્ટિન્યુ ફીડિંગ્સની અંદર શું હોય, સ્મોલ ફીડિંગ આપવાનું છે અને મેક્સિમમ ટાઈમ લેવાનું છે. એટલે આપણે એને સેમી ફાઉલર પોઝિશન્સ આપણે આપીશું. તો પ્રોસિજર જુઓ, જો આમાંથી ઘણા ક્વેશ્ચન નીકળે છે. પોઝિશન્સ કઈ આપીશું? નેઝો કે જ્યારે એનજી ટ્યુબ નાખવાની હોય ત્યારે હાઈ ફાઉલર પોઝિશન આપીશું. કારણ કે હાઈ ફાઉલર પોઝિશન આપો તો શું થાય, ઇઝીલી સ્વેલો કરી શકે, બરાબર. અને જે એનજી ટ્યુબની ફ્લેક્સિબિલિટી હોય એને આપણે ઓછી કરી શકીએ છીએ. મેઝરમેન્ટ જુઓ, મેઝરમેન્ટ એક્ઝામની અંદર વારંવાર પૂછાય છે કે જુઓ ટીપ ઓફ નોઝથી લઈ અને ઇયર લોબ સુધી અને જીફોઇડ પ્રોસેસ સુધી આપણે નાખવાની છે, બરાબર. અને ટીપ ઓફ નોઝ એક્યુરેટ આ છે, ટીપ ઓફ નોઝ, ઇયર લોબ અને 1 થી 2 ઇંચ જીફોઇડ પ્રોસેસ. આ આઈએમપી છે, યાદ રાખજો, વારંવાર ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, બરાબર. આ ઓવરમાં આ રીતે તમે લઈ શકો છો. તો એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. મેઝરમેન્ટ ઓફ એનજી ટ્યુબ, ટીપ નોઝ, ઇયર લોબ કે જીફોઇડ પ્રોસેસ, ટીપ નોઝ, ઇયર લોબ, ટ્રેગસ અને 1 to 2 ઇંચ બિલો જીફોઇડ પ્રોસેસ, ટીપ ઓફ નોઝ, સ્ટમક કે માઉથ સ્ટમક. તો મેઝરમેન્ટ આપણે હંમેશા આપણે જવાબ આવશે બી. કારણ કે ટીપ ઓફ નોઝ, ઇયર લોબ એન્ડ ટ્રેગસ 1 to 2 ઇંચ બિલો જીફોઇડ પ્રોસેસ. યાદ રાખજો. આ સાઇડ સિલેક્શન જુઓ, જો મેં તમને આગળ વાત કરી હતી, સાઇડ સિલેક્શન આપણે લેફ્ટ નોસ્ટ્રિલમાં લઈશું. કારણ કે લેફ્ટ નોસ્ટ્રિલમાંથી આપણે ઇન્સર્ટ કરવાની છે. રાઇટ નોસ્ટ્રિલ કેમ એવોઇડ કરવાની છે? કારણ કે સેપ્ટમ ડેવિએશન્સ થવાના ચાન્સીસ રહે છે અને નોઝ બ્લીડિંગ પણ થઈ શકે છે, બરાબર. એટલે યાદ રાખજો આપણે સાઇડ સિલેક્શન લેફ્ટ નોસ્ટ્રિલ. હવે ક્વેશ્ચન જુઓ કે ડ્યુરિંગ એનજી ટ્યુબ ઇન્સર્શન એક્સિડેન્ટલી કોઝ ઓફ નોઝ બ્લીડિંગ, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઓફ નર્સ. કે તમે એનજી ટ્યુબ નાખો છો અને નોઝ બ્લીડિંગ જોવા મળે, તમે શું કરશો? Give supine position and hyper extended the head. Give sitting position and hyper extended the head. Give sitting and lean forward the head. Semi fowler and hyper extended the head. જો આ ક્વેશ્ચન્સ તમને શેમાં પૂછે છે? એપિસ્ટેક્સિસમાં પૂછે છે, બરાબર. આ એક્ઝામમાં વારંવાર એપિસ્ટેક્સિસ રિલેટેડ પૂછે છે. એટલે આપણે વારંવાર એમાં પણ જોયું છે. તો આમાં સિટિંગ પોઝિશન અને લીન ફોરવર્ડ ટુ ધ હેડ આપીશું, જેથી એસ્પિરેશન્સ આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. ક્લિયર? અને તમે આવા પેશન્ટની અંદર જેમ આપણે એપિસ્ટેક્સિસમાં કોલ્ડ એપ્લિકેશન આપતા હતા, તો કોલ્ડ એપ્લિકેશન્સ પણ આપવાનું અને નોસ્ટ્રીલને શું કરીશું? આપણે પિંચ કરીશું. અને પેશન્ટ કહેવાનું કે ભાઈ શ્વાસ ક્યાંથી લે? માઉથ મારફતે લે. અને 4 મુદ્દા ખાસ યાદ રાખજો. ધારો કે બ્લીડિંગ જોવા મળે, તમે શું કરીશું? પહેલાં આપણે એનો પેશન્ટ્સના સિટિંગ પોઝિશન આપી અને લીન ફોરવર્ડ કરીશું, કોલ્ડ એપ્લિકેશન અપ્લાય કરીશું, પિંચ ધ નોસ્ટ્રીલ કરીશું, નોસ્ટ્રીલને પિંચ કરીશું એટલે દબાવી દઈશું આપણે, અને માઉથ વડે શ્વાસ લેવા માટે આપણે પેશન્ટ્સના કહીશું. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર કરજો. અને એનજી ટ્યુબનો હજી આપણે પાર્ટ 2 કાલે લાવીશું. જે આગળનું બધું બાકી છે, વિડીયો પછી લાંબો થઈ જશે. જો તમે કોમેન્ટ કરજો કે સર પાર્ટ 2 જોઈએ જ છે, તો પાર્ટ 2 કાલે અવશ્ય આપણે મૂકી દઈશું, બરાબર. ચલો, વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ.